سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی. حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں. 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں اہل سنت. اس نے کہا ہے یہ ثانیہ کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا. اس ویڈیو میں کہا ہے کہ 99% امام حسین سے محبت کرتے ہیں, یزید سے نفرت کرتے ہیں. پھر تیرا یہ ٹائٹل کدھر گیا کہ ثانیہ کربلا بھولنے نہیں دوں گا, جب 99 مسلمان سنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو تیرا یہ ٹائٹل دینے کا مطلب کیا تھا؟ دھوکہ تھا, فریب تھا. دیکھیں یہ کس طرح ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور کھانے کے اور. اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ہماری ویڈیوز آنے کی وجہ سے ٹالرنس بڑا ہے, شیعہ سنی میں برداشت بڑی ہے, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹالرنس کیا ہے, یہ کتنا برداشت کرتا ہے, اس کے شاگرد کتنا برداشت کرتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں میں اس کا سرجن ہوں, میں اس کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ ہے اس نے پچھلی ویڈیو میں کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہے. یہ سب سے بڑا اہل سنت کا دشمن ہے. علماء کو یہ کتا کہتا ہے, نعوذ باللہ. کتے سے نیچے تو کم ہی نہیں ہے, لعنتی کہتا ہے, کافر کہتا ہے علماء کو. یہ ٹالرنس ہے, یہ برداشت ہے. اس کے ماننے والے علماء کو کیسی گالیاں دے رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم میری وجہ سے ٹالرنس آیا. بھائی ٹالرنس کوئی نہیں آیا, تیری وجہ سے لوگ جہنمی ہو رہے ہیں, کافر ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. بہت اس کے اندر تضاد ہے, تضاد کا ایک پورا مجموعہ ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور ویڈیو سے دکھانے والا ہوں کتنا یہ ٹالرنس کرتے ہیں. کیمرے کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ جناب علی ہم کسی کی جو علماء کو گالی دے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. پھر اس کا شاگرد علماء کو گالیاں دے رہا ہے, وہ گندی گالیاں دے رہا ہے. اس کے باوجود اس کو کہتا ہے مدثر میں تمہیں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. جو علماء کو گالیاں دے رہا ہے اس کو پہلے کہہ رہا ہے, کیمرے کے سامنے کہتا ہے کہ ہمارا ایسے سے تعلق نہیں ہے, لیکن کیمرے کے پیچھے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں, نعوذ باللہ. پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں آن ہی نہیں کرتا, پہلے دن میں آن ہی نہیں کرتا. آپ یاد رکھیے گا, نعوذ باللہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, یہ خود دیتا ہے. پچھلے ہفتے کی ویڈیوز دیکھیں, یہ کہتا ہے علماء کتوں کی طرح لڑتے ہیں, مسجدوں میں لڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہاں تک کہا کہ گلی میں اتنے کتے نہیں جتنے شیخ الحدیث ہیں. شیخ الحدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں, اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. شیخ الحدیث یعنی حدیث کی تعلیم پڑھنے والے, پڑھانے والے, جو حدیث سے محبت کرنے والے, ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ گلی میں اتنے کتے نہیں ہوتے جتنے شیخ الحدیث ہوتے ہیں. یہ زبان, یہ ٹالرنس ہے اس کی. خود سوچ لیں اب کیا کہہ رہے ہیں. اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں بھائی, کلپ کاٹ کے نہیں, پورا کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں یہ جو ثانیہ کربلا کا بھاگنے نہیں دوں گا اس میں سے دکھا رہے ہیں, اور دوسری ویڈیوز دکھا رہے ہیں آپ کو. اچھا, نہ وہ کوئی میرے محب ہیں. ہاں جی, گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں, اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے, مسلمان ہیں. ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو, نعوذ باللہ من ذالک. بالکل حرام ہے. مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی ترجمہ حدیثیں اس پر گواہ ہیں, قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. یہ کیمرے میں اس نے کہا ہے کہ گالیاں دینا حرام ہے. بعد میں جو گالیاں دے رہا ہے اس کا شاگرد, اس کو کس طرح اپریشیٹ کر رہا ہے ذرا دیکھیے گا. میں تو ایک عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ چاہے مفتی راشد ہو یا سید ابو المناظر ہو یا غیاث قادری ہو, یہ جتنے بھی بڑے بڑے پاگڑ بلے ہیں نا, میں سب کے بارے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے, ان کی ماؤں نے کوٹھوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پیدا کیا ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, یا تو یہ ہے, یہ بات قرآن میں لکھی ہے. یہ اتنا جھوٹ دیکھیں کس کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. سید مشاہد حسین سید ہیں, سید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ناجائز اولاد, نعوذ باللہ. کیا کیا کہہ رہا ہے آپ ذرا مزید دیکھیں. اگر یہ بات نہیں بھی تو یہ والی بات کہ ان کی ماؤں کا ریپ ہوا, ریپ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بریلوی بن گیا, اور کوئی مفتی راشد بن گیا, کوئی سید ابو المناظر بن گیا, کوئی غیاث قادری دامت برکاتہم عالیہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا بن گیا.
वगैरह वगैरह। देखिए कितनी गंदी ज़बान ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, या तो फिर माँ ने इश्क में आकर जो है वो बॉयफ्रेंड का एक जुमला सुन लिया कि पाक मोहब्बत साफ मोहब्बत अंदर ना जाए तो क्या खाक मोहब्बत, ये सुनकर माँ लेट गई और सेक्स हो गया, और उसके बाद मुफ्ती राशिद या अब्दुल मुनाजिर या रियाज कादरी जैसे बाबड़े बिल्ले पैदा हो गए। देख लें। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। अब मैं क्या करूं? क्या कुरान का मुनकिर हो जाऊं? क्या मैं कुरान का मुनकिर हो जाऊं? काफिर हो जाऊं क्या मैं? मुदस्सिर भाई, मैंने आपका दर्द दिल सुना है। माशाअल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी दलेरी के साथ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। मुदस्सिर भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। देखा, गालियाँ देने वाले को अप्रिशिएट कर रहा है माइक के पीछे, माइक के सामने आके कहता है हम उसको ऑन नहीं करते, आप ऑन कर रहा है, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसने दावा किया था, दावा ये था कि जनाब मेरे आने की वजह से लोगों में टॉलरेंस बढ़ा है, बर्दाश्त बढ़ी है। ये बर्दाश्त है कि इनकी माओं के साथ रेप हुआ है, फिर वो पैदा हुए हैं। और मैं कुरान से साबित करूंगा। क्या कुरान से साबित करेगा? कि वो जो उतुल्लिम बाज़ालिक ज़नीम है, कि जो नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है वो अपने बाप का नहीं है। तो क्या मुफ्ती राशिद साहब ने ऐसी कोई गुस्ताखी की है? सैयद मुशाहिद हुसैन ने कोई गुस्ताखी की है? मौलाना इलियास कादरी साहब ने ऐसी कोई गुस्ताखी की है? कोई बता दे। अगर गुस्ताखी की है तो मिर्ज़ा ने की है। मिर्ज़ा ये कहता है कि जनाब अली नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो। एक किसी को कहो कि 1 अरब ले लो, नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, वो गाली नहीं देगा। ये कह रहा है वो गाली नहीं देगा। अगर वो गाली दे दे तो जब मिर्ज़ा कहेगा कि तुम 1 अरब ले लो किसी गरीब को, फाका कश को, कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, ये लफ्ज़ ही कहना ये कुफ्र नहीं है। और अगर वो दे दे तो फिर इसके चेले जाके गलियों में बाज़ारों में ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। इसका चेला लोगों को जाके कह रहा है कि मेरे मुर्शिद मेरे पीर मिर्ज़ा ने कहा है कि 1 अरब भी किसी बंदे को दे दोगे वो गाली नहीं निकालेगा, तो इसलिए मैं जो है वो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ कि नबी को गाली दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। आपने सुना है, देखा है? ये है हराम की औलाद, और वो हराम की औलाद है जिसने इनको ये तरबियत दी है। और मुदस्सिर इस पर वीडियो बना, इस पर वीडियो बना के तेरा बाबा कहता है कि नबी को गाली दो, और उसके चेले जाके कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो। मुझे मेरे दोस्तों बताएं, क्या ऐसा बंदा मुसलमान रह सकता है जो अपने मानने वालों को कहे कि तुम नबी को गाली दो? जाके लोगों को से पूछो कि नबी को गाली दो, नबी को गाली नहीं देगा। अगर दे दी तो फिर क्या हुआ? काफिर हुआ कि नहीं हुआ? और जो कहने वाला है वो पहले काफिर हुआ कि नहीं हुआ? और ये साबिर करीमी लड़का है जो लोगों को जाके कह रहा है, इसका चैनल है साबिर करीमी। दोस्तों समझें, ऐसे लोगों के पीछे जाने वाले कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, हम इसके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको इसकी भी सलाह करते हैं और आपकी सलाह करेंगे। ये तो कहता है अकेले कुल मैं हूँ जनाब अली, मैं जो कर रहा हूँ सब बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये अच्छा कर रहा है, लोगों को जहन्नमी बना रहा है। दूसरों को ये कहता है कि जनाब अली ये तो आवाज़ें मक्के मदीने की लगाते हैं और लोगों को जो है वो बरेली तक पहुँचाते हैं। भाई हम जब मक्के मदीने की आवाज़ लगाते हैं तो मक्के मदीने पहुँचाते हैं। हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाते हैं उसको। तू कहाँ ले जाता है? ये ले जाता है नबी को गालियाँ दो, जहन्नम ले जाता है। 3 साला ऑनलाइन आलिम कोर्स जिसमें आप ऑनलाइन मुकम्मल कुरान पाक का तर्जमा, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मंतिक, सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल कर सकते हैं। पीर ता जुमा ये क्लासेस होंगी रात 9 से 10 बजे। गूगल मीट पर लाइव क्लास होगी, बाद में इनको अपलोड भी किया जाएगा ताकि आप इनको दोबारा देखते रहें। पाकिस्तानी 2000 रुपये इसकी फ़ीस है। इल्म सीखें और दूसरों को सिखाएं, और इन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। 8 जनवरी 2024 से क्लासेस शुरू होंगी।